सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। उनका जीना क्या जीना सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की प्रभु की भी पहचान नहीं। प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन है अमूल धन, इसे न व्यर्थ गवाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित ज्ञानामृत को पीते हैं। ज्ञानामृत को पीते हैं। योगी पावन जीवन देकर परमानंद लुटाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। परम पिता के हम सब बच्चे, परम पिता के हम सब बच्चे अपना घर वसुंधरा। परम पिता के हम सब बच्चे अपना घर वसुंधरा। स्नेह प्यार से जीने की, स्नेह प्यार से जीने की शुरू करे नव परंपरा। शुरू करे नव परंपरा। मनमानी कर्मों से खुशियों का सागर छलकाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। ओम शांति।
ఈరోజు ఆదివారం అవ్యక్త మురళి 6/11/87 బాణి ఇది. అంటే బాబా దీంట్లో ముఖ్యంగా యాదోర్ సేవాది బ్యాలెన్స్ చెప్తారు. ఎంతెంత మనం యోగం చేస్తామో అంతంత సేవ, రెండుది బ్యాలెన్స్. ఈ రెండు సబ్జెక్ట్ చాలా ముఖ్యం ఈ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయంలో. అందువల్ల సేవాధారి మరి సహజ యోగి బ్యాలెన్స్ కావాలి. वाणी हेडिंग निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं हैं. అంటే నిరంతరంగా సేవాధారి కావాలంటే దాని సాధన 4 ప్రకారమైన సేవలు. ఆ 4 ప్రకారమైన సేవలు కూడా చేయాలి మనం. अच्छा वाणी आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग्स का पात्र बन जाता है. అంటే ఈరోజు విశ్వ సేవాధారి విశ్వ కళ్యాణకారి తండ్రి తన సేవాధారి బిడ్డలు సహయోగి సర్వ బిడ్డల్ని చూస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా నిరంతరంగా ఎంత సహజ యోగి అయినారో అంతే నిరంతరంగా సేవాధారి ఎంత అయినారు. అట్లా అంటే ఇది రెండే ఆధారం. మన అందరూ ఆశీర్వాదం తీసుకునేదానికి బాబా చెప్తారు దీని బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. నిరంతరంగా మన జీవనం దేనికోసం? బ్రాహ్మణ జీవనం. బ్రాహ్మణుడు అయిన తర్వాత బాబా దగ్గర కంటిన్యూగా కనెక్షన్ ఉండాలి, నిరంతర కనెక్షన్. అప్పుడే బ్రాహ్మణుని అర్థం. మరి అంతే నిరంతరంగా సేవ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. తలంపు మరి సేవ ఇది రెండు బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. అప్పుడే సదా బ్రాహ్మణ జీవనంలో బాప్ దాదా మరి సర్వశ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణ ఆత్మల ద్వారా మనకు ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి అవుతుంది. అంటే మన ఆశీర్వాదానికి పాత్ర అయిపోతాం. మొన్న చెప్పినారు కదా, ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి మరి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి అట్లా అని. దానికి ఆధారం ఏమి? निरंतर सेवाधारी विश्व कल्याणकारी. तो इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद प्राप्त होती है. इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियाँ और सदाकाल की प्राप्तियाँ सहज प्राप्त होती है. इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग्स का युग भी कहा जाता है. इसलिए ही इस युग को महान युग कहा जाता है. అంటే బాబా చెప్తారు ఈ యుగాన్ని మహాన్ యుగంని ఎందుకు చెప్తాం? ఎందుకంటే ఈ సంగం యుగంలో మాత్రమే సర్వ ఆత్మలది ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి అవుతుంది. స్వయం భగవాన్ ఆశీర్వాదం మనకు ప్రాప్తి అవుతుంది. మన జీవనంలో ఆశీర్వాదం తీసుకునేది చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఆశీర్వాదం కూడా ఒక పెద్ద ఖజానా. అంటే పరమాత్మ ఆశీర్వాదం మరి సర్వ బ్రాహ్మణ పరివారాన్ని ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి అయ్యే సమయం ఈ సంగం యుగం. ఈ సంగం యుగంలో మన జీవనం చాలా తక్కువ. అంటే ఎంత టైం ఉంటాం ఈ సంగం యుగంలో? వచ్చిందే లేట్, తర్వాత ఎంత టైం ఉంటాం? అయితే ఈ చిన్న జీవనం ప్రాప్తి అయింది, దాంట్లో సదాకాలాన్ని ప్రాప్తి సహజంగా ప్రాప్తి అవుతుంది. అందుకే బాబు చెప్తారు ఈ సంగం యుగాన్ని విశేష ప్రాప్తి ఏమి? విశేష ఖజానా వచ్చేసి బ్లెస్సింగ్స్ అంటే ఆశీర్వాదం. అందరూ ఆశీర్వాదం కావాలి. అందుకే ఈ యుగం మహాన్ యుగం. तो स्वयं बाप हर श्रेष्ठ आत्मा, हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चों को हर समय
దిల్ సే ఆశీర్వాద్ దేతే రహతే. అంటే స్వయం భగవాన్ మన శ్రేష్ఠ కర్మానికి, మన శ్రేష్ఠ సంకల్పాని కోసం బ్రాహ్మణ్ బిడ్డలకు ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ఉంటారు. మనస్ఫూర్తిగా ఇస్తారు బాబా ఆశీర్వాదం. అయితే దానికి ఏం చేయాలి? మనం ప్రతి కర్మం కూడా శ్రేష్టంగా చేయాలి, ప్రతి సంకల్పం కూడా శ్రేష్టంగా చేయాలి. ఆ శ్రేష్ఠ సంకల్పం కర్మ ఆధారంలోనే బ్రాహ్మణ ఆత్మలు ఆశీర్వాదాన్ని ప్రాప్తి చేసుకుంటారు. ఒకవేళ మన కర్మం శ్రేష్టంగా లేదు అనుకోండి, బ్రాహ్మణ్ అయ్యి కూడా ఏం లాభం ఉంది? బ్రాహ్మణ్ అంటే అట్లా ఇట్లా కర్మ అంతా చేయకూడదు. ఎందుకంటే కర్మ ఆధారంలోనే కల్పమంతా మనకు ప్రాప్తి అవుతుందా లేదా. సో ఈ సమయంలో అటెన్షన్ ఇవ్వాలి, ఎట్లా కర్మం చెయ్యాలి అట్లా అని. చిన్న చిన్న తప్పు చేసినా కూడా మనకు ఆశీర్వాదానికి ఖజానా మైనస్ అయిపోతుంది. ఫుల్ అటెన్షన్ ఉండాలి. మన ప్రతి సంకల్పం శ్రేష్టంగా ఉండాలి, ప్రతి కర్మం శ్రేష్టంగా ఉండాలి. దీని ఆధారంలోనే కదా ప్రాప్తి అవుతుంది. అందువల్ల అంత ఈజీగా ఉండకూడదు. ఎట్లా అంటే అట్లా సంకల్ప చేసేది, ఏ పని అంటే ఆ పని చేసేది. మనం ఏం కలియుగంలో లేదు. ఇప్పుడు మనం బ్రాహ్మణ్ సంఘంలో వచ్చినాం. ఒకవేళ మనకు మాయ వచ్చినా కూడా మనం మారుస్తూ ఉండాలి. మన కర్మాని, మన సంకల్పాల్ని శ్రేష్టంగా చేసుకునే పోతూ ఉండాలి. బాబా ఇచ్చే ఖజానా అంతా విచారం చేస్తూ ఉండాలనా లేదా. అప్పుడే శ్రేష్ఠ సంకల్పం మరి శ్రేష్ఠ కర్మ అవుతుంది. అప్పుడే ఆశీర్వాదం దొరికేది. ఊరికనే ఎవరు ఆశీర్వాదం ఇరు. ఆశీర్వాదం దొరికేదంటే ఏం అర్థం? మన జీవనంలో సంతోషం ఉంటుంది, శక్తి వస్తూ ఉంటుంది, మనసులో చాలా శక్తి ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది. సో బాబా చెప్తారు, ये ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त करने वाली जीवन है. भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियाँ खुले दिल से बच्चों को दे रहे, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है. अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है. सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है. బాబా అడుగుతారు, ఈ బ్రాహ్మణ జీవనంలో మనకు పరమాత్మ ఆశీర్వాదం ద్వారానే మన జీవనం పాలన అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మన ఈ జీవనంలోనే సదా ఉండాలంటే దానికి బాబా చెప్తారు, యాదోర్ సేవ నిరంతరం ఉండాలి. భోలానాథ్ భగవాన్ సర్వప్రకారమైన ఆశీర్వాదాన్ని సంచి నిండిస్తారు. మనకు మనస్ఫూర్తిగా శివబాబా మనకు అన్ని ప్రకారమైన ఖజానాలు ఇస్తారు. అయితే ఆ ఖజానాలు అంతా సదా మనం ప్రాప్తి చేసుకుని వృద్ధి కావాలంటే దాని ఆధారమే నిరంతర యోగి కావాలి. మళ్ళీ నిరంతర సేవాధారి కూడా. సేవాది వాల్యూ మీకు తెలుసా అని అడుగుతారు బాబా. సేవాది వాల్యూ సదా బుద్ధిలో పెట్టుకుని నడుచుకుంటారా? సేవ అంటే ఏమి? ఊరిగా వంట చేసేది, ఏదో కొంచెం కర్మణ సేవ చేసేది, ఎవరో ఒకరికి కోర్సు ఇచ్చేది, అంత మాత్రమేనా సేవ? సేవ అంటే చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ ఇది. మనం ప్రతి సంకల్పంలో ప్రతి కర్మలో కూడా అటెన్షన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మన కర్మ ఆధారంలో మనకు ప్రాప్తి. ఆ ప్రాప్తిని చూసే వేరే వాళ్ళు బాబా దగ్గర వస్తారు. ఒకవేళ మనకి ఏదో ఒకటి ప్రాప్తి కాలేదు, ఎప్పుడు చూసినా దుఃఖంగానే ఉంటారు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? అయ్యో వీళ్ళకే ఇంత దుఃఖం ఉంది, నేను అక్కడ పోయి ఏం చేసేది అనుకుంటారా లేదా? సో మనం నిరంతర యోగి, సదా ఏక్ బాబ్ దూసరా నా కోయి స్టేజ్లో ఉండాలి. తర్వాత బాబా సేవ ప్రతి కర్మ ఆధారంలో చేస్తూ ఉండాలి. సేవాది కూడా వాల్యూ తెలుసుకుని సేవ చేయాలి. ఇట్లా కాదు నువ్వు చేయి. సేవాది వాల్యూ ఉందా లేదా? సేవ ఆధారంలోనే మనకు శక్తి వచ్చేది. సేవనే మనకు భవిష్యంలో సర్వప్రాప్తి కూడా చేసేది. సో కई बच्चे समझते हैं
सेवा का जब चांस मिलता है, बस कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है. బాగా చెప్తారు. అంటే చాలామంది బిడ్డలు ఏమనుకుంటారంటే ఛాన్స్ ఇస్తే చేస్తాం, సేవ ఛాన్స్ దొరికితే చేస్తాం. ఏమైనా నా సేవ కోసం అక్కడ ఏదైనా సాధన ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు నేను సేవ చేస్తాను. లేదు సమయం దొరికినప్పుడు సేవ చేస్తాను. ఛాన్స్ దొరికితే చేస్తాను, సమయం దొరికితే చేస్తాను. ఏదైనా నా కనెక్టెడ్లో ఏదైనా సేవ ఉంటే నేను చేస్తాను అట్లా అనుకుంటారు. మరి శివబాబా చెప్తారు అట్లా కాదు, బాప్ దాదా తలంపేట్ల నిరంతరంగా అవశ్యము, సహజంగా కూడా అనుభవం చేయిస్తారు. ఆ విధంగా సేవ కూడా నిరంతరంగా మరి सहजंगा कावले. तो आज बाप दादा सेवादारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे थे. बाप दादा ఈ రోజు స్పెషల్గా సేవాదారి బిడ్డలది సేవా చార్ట్ చూస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏమేమి సేవ చేస్తున్నారు, ఎట్లా సేవ చేస్తున్నారు, సేవలో సేవనే ఉందా, వేరే ఎవరు తలంపైన చేసి వేరే దేనికైనా ఏదైనా చేస్తారు చూస్తూ ఉంటారు. బాబు जब तक निरंतर सेवादारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते हैं. అంటే ఎంతవరకు నిరంతర సేవాదారి మనం కాలేదు అంతవరకు ఆశీర్వాదం కూడా మనకు సదా అనుభవం కాదు. ఆశీర్వాద అనుభవం చేసేదంటే ఏం అర్థం, మనం ఏం అనుకుంటే అది మనకు ప్రాప్తి అవుతుంది. మనం సదా సంతోషంగా ఉంటాం. ప్రాప్తి చేసుకుంటే సంతోషం ఉంటుందా లేదా? చాలామందికి ఏదో ఒక కోరిక ఉండిపోతుంది. ఆ కోరికలంతా మనసులో ఉండేది అంటే ఇంకా ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి కాలేదు. దానికి కారణం ఏమంటే బాబా ఏ విధంగా ఎట్లా సేవ చేయించి చెప్తారో నిరంతరంగా అది కాలేదు. तो जैसे समय प्रमाण सेवा का चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं होता है. इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज सेवा में स्व उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता का अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा इसका बैलेंस नहीं है. निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हो? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं. బాబా చెప్తారు కొందరు ఉన్నారు వాళ్ళకు ఏదైనా ఫంక్షన్ వస్తే స్పెషల్ సేవ చేస్తారు, ఛాన్స్ ఇస్తే ఏదో సేవ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చెప్తే నువ్వు ఇది చెయ్యి ఎట్లా అని అప్పుడు చేస్తారు. దానికి రిటర్న్గా ఏదో కొంచెం ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది పరివారం నుంచి, తండ్రి దగ్గర ఉండి సేవల సఫలత. అయితే సదా లేదు కదా ఆ స్టేజ్. అందువల్ల సదా ఆశీర్వాదం లేని కారణించి వాళ్ళకు సదా సఫలత లేదు జీవనంలో, సదా స్వ ఉన్నతి మాట లేదు. అంటే కొందరు ఏమంటే సమయానుసారంగా చేస్తారు, కొంచెం అంటే ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా ఇట్లా ఉంటే సేవ చేస్తారు, ఛాన్స్ ఇస్తే కొంచెం సేవ చేసి పోదారు. వాళ్ళది ఏమైనా స్పెషల్గా ఉంటే చేసేసి పోదారు. దాని నుంచి కొంచెం ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి అవుతుంది. అయితే నిరంతర సేవాదారి అయితేనే మనకు సదాకాలాన్ని ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది, స్వ ఉన్నతి కూడా అవుతూ ఉంటుంది, సేవను ఉన్నతి అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు బాప్ దాదా చెప్తారు అంటే కొందరికి కొంచెం ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసిన తర్వాతనే సఫలత అనుభవం అవుతుంది. దానికి కూడా కారణం సేవాది వాల్యూ సరిగ్గా తెలుసుకొని మనం చేయాలి.
నిరంతర తలంపు ఆధారంలో సేవ చేసేది. ఆ బ్యాలెన్స్ లేదంటే కూడా సదా సఫలత మనకు రాదు. సో నిరంతర సేవాధారి ఎట్లా అయ్యేది? ఈరోజు బాబా దాని వాల్యూను చెప్తారు, వినండి. सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हैं. इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन. आपके इस पढ़ाई के जो भी मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विथ ऑनर बनाना. इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना. ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे. सो ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न जीवन स्वरूप का व स्वरूप द्वारा सेवा कराती ही रहती. लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग. स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं. दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो. ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो. तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा करते रहते हो. అంటే బాబా చెప్తారు, ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు వెరైటీ ప్రకారమైన మనం సేవ చేస్తూ ఉంటాం. దీంట్లో ముఖ్య మాట ఏమంటే స్వసేవ. స్వ అంటే మన స్వయంది సేవ. ఈ స్వయం సేవ పైన పూర్తి అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే స్వయం సంపన్న అయ్యేదానికోసం, సంపూర్ణ అయ్యేదానికోసం సదా అటెన్షన్ పెట్టుకునేది. ఇది చాలా పెద్ద సేవ, స్వసేవ. సో మన చదువుది ముఖ్యంగా 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉందా లేదా? మా 4 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా దాంట్లో పాస్ విత్ ఆనర్ అయ్యేదానికోసం మన పురుషార్థం చేసేదే స్వసేవ. అంటే దీనిపైన అటెన్షన్ ఉండాలి. అన్నిట్లో పాస్ అయినారా అయింది. సో దీంట్లో జ్ఞాన స్వరూప స్థితి రావాలి, యోగాని స్వరూప స్థితి, ధారణ సబ్జెక్ట్ అన్నిట్లో సంపన్న అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటికలీ సేవ అయిపోతుంది. అంటే స్వసేవ ద్వారా విశ్వసేవ ఆటోమేటిక్ అవుతుంది. దీనిపైన సదా బుద్ధి ఉండాలి. ఇది స్వసేవ స్వతః అవుతూ ఉండాలి. దాని స్వరూపం ద్వారా విశ్వసేవ ఆటోమేటిక్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే దీని విధానం ఏమి? స్వసేవ చేసే విధానం ఏమంటే స్వయం పైన ఫుల్ అటెన్షన్, మరి చెక్కింగ్ ఉండాలి. మనం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు నా బుద్ధి ఎట్లా ఉంది, నా మానసిక స్థితి ఎట్లా ఉంది, జ్ఞాన స్వరూప స్థితిలో నేను కర్మ చేస్తున్నానా, నాకు ఏమేం ధారణ తక్కువ ఉంది లేదు ఎక్కువ నేను చేస్తూ ఉన్నాను. దీనిపైన అటెన్షన్ ఇచ్చి చెకింగ్ చేసుకుని చేస్తూ ఉండాలి. బాబా చెప్తారు, వేరే వాళ్ళని మీరు ఏం చెక్ చేయొద్దు, మీరు మిమ్మల్ని చెక్ చేసుకోండి చాలు అని చెప్తారు. మిమ్మల్ని చెక్ చేసుకొని మీరు సేవ చేస్తూ పోతూ ఉండండి. దీని ద్వారా వేరే వాళ్ళ సేవ కూడా న్యాచురల్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇదే స్వసేవ చేసే విధానం. అంటే స్వయం పైన అటెన్షన్, స్వయంను చెక్ చేసుకొని 4 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా పాస్ విత్ ఆనర్ అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేసేది. మరి సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటే విశ్వసేవ. విశ్వసేవ వెరైటీగానే చేస్తూనే ఉన్నారు. అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా సేవ చేస్తారు, టీవీ ద్వారా సేవ చేస్తారు, ఇంకా ప్రొజెక్టర్ ద్వారా, భాషణ ద్వారా, పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ అది ఇది ఎంత చేస్తారు, వెరైటీగాను చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వసేవ ఏమో. మరి వాణి ద్వారాను సేవ చేస్తారు, సంబంధ సంపర్క ద్వారా కూడా సేవ బాగానే చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా చాలా బాగా మీకు తెలిసింది ఎట్లా విశ్వసేవ చేసానికి వెరైటీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారు వాణి ద్వారా, సంబంధ సంపర్క ద్వారా అని. మూడో ప్రకారమైన సేవ ఏమంటే యజ్ఞ సేవ చేసేది.
ఈ యజ్ఞ సేవలో శారీరక సేవను చేయాలి, ధనం ద్వారా కూడా సేవ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ రెండు ఆధారం యజ్ఞ సేవ చేశాను. ఇది కూడా నిరంతరంగా మనం చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. 4వ ప్రకారమైన సేవ ఏమంటే మనసా సేవ. ఈ 3 సేవలు అర్థమైందా? నిరంతరంగా ఏది సాధ్యం ఈ 3 కూడా. అంటే స్వయంన పరివర్తన చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. 4 సబ్జెక్ట్స్లో పాస్ కావాలని అటెన్షన్ ఉండేది. నిరంతరంగా అయ్యేది సాధ్యమా లేదా? మరి విశ్వసేవ కూడా వాణి ద్వారా వెరైటీ కావచ్చు. మరి యజ్ఞ సేవలో కూడా శారీరక సేవను ఉండాలి, ధన సేవ ద్వారాను చేయాలి. 4వది ఏమంటే మానసిక సేవ. मनसा द्वारा अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो. तो इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना. लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होकर के दूर दूर तक सेवा करती है. ऐसे ही आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बने हुए हो बन सकते हो. అంటే మరి బాగా చెప్తారు, మనసా సేవ చాలా ముఖ్యమైన సేవ. సో దీనికోసం కావాల్సింది ఏమంటే సదా శుభ భావన. ఎక్కడ ఎంత దూరం ఉండే వాళ్ళపైన కూడా మనం శుభ భావన పెట్టవచ్చు, శ్రేష్ఠ కామన పెట్టుకొని మన శ్రేష్ఠ వృత్తి వైబ్రేషన్ ద్వారా సేవ చేసేది. అంటే దీనికి ఒకే స్థానంలో కూర్చొని కూడా చేయొచ్చు. మనసు కదా ఎంత దూరమైనా పోతుంది. మనసు మన శారీరకంగా పోవాలనే అవసరం లేదు. ఇక్కడి నుంచి లండన్లో ఉండే వాళ్ళని అనుకోండి, మరి వాళ్ళపైన ఒక శుభ భావన పెట్టండి. ఈ ఆత్మ బాబా బిడ్డ, ఈ ఆత్మ కూడా దేవత అయిపోవాలి అట్లా అని కోరిక పెట్టుకోండి. శ్రేష్ఠ కోరిక అయిపోతుందా లేదా? మన శ్రేష్ఠ వృత్తి వైబ్రేషన్ ద్వారా ఒకే స్థానంలో కూర్చొని కూడా ఎంత దూరం ఉండే ఆత్మలకు కూడా సేవ చేయొచ్చు. దీని విధానం బాబా చెప్పినారు. ఎట్లా లైట్ హౌస్ ఉంటుంది, అది ఒక స్థానంలో ఉండి ఎంత దూరంగా ఉండే వాళ్ళకి లైట్ చూపిస్తుంది. అట్లా మనం లైట్ హౌస్ మరి మైట్ హౌస్ కావాలి. లైట్ హౌస్ ఒకే స్థానంలో కూర్చొని దూరం ఉండే వాళ్ళకు సంకల్పాన్ని వైబ్రేషన్ పంపించవచ్చు. అర్థమైందా? లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ కావాలి. ఇట్లా ఒక్క స్థానంలో కూర్చొని అనేక ఆత్మలది సేవ అర్థమానం నిమిత్తంగా ఉండొచ్చు. దీనికోసం ఏం కావాలి? మనసులోనే శుభ భావన, శుభకామన, అది శక్తి కావాలి. మనసా శక్తి కావాలి. తో శక్తిలది ఖజానా జమ చేసుకోవాలి. మనసులో వచ్చే సంకల్పాలను చెక్ చేసుకోండి, అది వేస్ట్గా పోకుండా ఉండాలి. మనసులో వచ్చే సంకల్పాలని యూస్ చేయండి, శ్రేష్ఠ సంకల్పాలు చేయండి. అప్పుడు మనసులో శక్తి జమ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ శక్తి ఆధారాలని మనసా సేవ చేసే సాధ్యం, మరి ఈజీ కూడా అయింది. इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम तो है नहीं. మనసా సేవ చేసానికోసం స్థూలంగా ఏమైనా సామాన్ కావాలని లేదు, ఛాన్స్ దొరికితేనే చేస్తాం అట్లా అని కూడా లేదు, సమయం దొరికితే చేస్తాం అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఏ ప్రాబ్లం లేదు. మనసులో శుద్ధ శ్రేష్ఠ సంకల్పాన్ని వైబ్రేషన్ వ్యాపకం చేసానికి ఏ సామాన్ కావాలి మనకు? ఏ సామాను అవసరం లేదు, ఏ ఛాన్స్ అవసరం లేదు. మనమే ఓనర్ దానికి, ఎప్పుడు కావాలనో అప్పుడు చేసేయచ్చు. तो सिर्फ लाइट और माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है. అయితే మన మనసులో ఏం కావాలి దానికి? లైట్ మరి మైట్ అంటే శక్తి, లైట్ అంటే ఫుల్ నాలెడ్జ్. శుభ భావన కోసం ఎంత పాజిటివ్ సంకల్పాలు ఉండాలనో ఆ పాజిటివ్ సంకల్పాలంతా నాలెడ్జ్ ఆధారంలో. లైట్ మరి మైట్ అంటే మన మనసులో శక్తి ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో సంపన్న అవుతూ ఉంటే గ్యారెంటీ మనం మనసా సేవ నిరంతరంగా చేయొచ్చు.
ఎంత దూరం ఉండే వాళ్ళకైనా చేయొచ్చు. సో లైట్ మైట్ సంపన్న అయ్యేది చాలా అవశ్యం ఈ సేవ కోసం. तो सदा मन बुद्धि వ్యర్థ సోచనే సే ముక్తు హోనీ చాయి. అయితే మనసా సేవ చేయాలంటే మన మనసు మరి మన బుద్ధి వ్యర్థ నుంచి సదా ముక్త అయిపోయి ఉండాలి. వ్యర్థ సంకల్పాలు రాకూడదు. అర్థమైందా? వ్యర్థ సంకల్పం వస్తే లీకేజ్, అది మనసులో శక్తి నిండదు, లీక్ అవుతానే ఉంటుంది. సో సదా मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए. मनमना भव के मंत्र का सदा सहज स्वरूप होनी चाहिए. ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवादारी नहीं बना सकती है? బాబా అడుగుతారు. మనసులో మన్మనాభావ మంత్రం ఉండాలి. మంత్రాన్ని స్వరూపం. ఆ మంత్రాన్ని స్వరూపం అంటే బాప్ సమాన స్థితి. అప్పుడే మనం మనసా సేవ కూడా చేసే సాధ్యం. మళ్ళీ అడుగుతారు, ఈ 4 ప్రకారమైన సేవ ఏమి మీరు నిరంతరంగా చేసానికి లేదా? నిరంతర సేవాదారి చేసేది ఈ 4 ప్రకారమైన సేవ చేస్తారా లేదా? అవుతుందా లేదా మీకు? వాస్తవంగా पॉसिबल. तो चारों ही सेवाओं में हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवादारी बन जाएंगे. బాగా చెప్తారు, ఈ 4 ప్రకారమైన సేవలో ఏదో ఒక ప్రకారం చేస్తూనే ఉండండి. కొంచెంసేపు మనసా సేవ చేయండి, తర్వాత కర్మణ సేవ చేయండి, తర్వాత వాచా సేవ చేయండి. ఏదో ఒకటి నిరంతరంగా చేస్తూ ఉండొచ్చు. మనం ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి అని చేరి కూడా మనం చేయొచ్చు మనసా వాచా కర్మణ. సో నిరంతర సేవ పైన మీరు ఉపస్థితి అయినారా? నిరంతర సేవలో ఉపస్థితి అయిపోయి ఉంటే సదా బిజీగా ఉంటారు. సదా బిజీగా ఉంటే సహజంగానే మాయా జీత్ అయిపోతారు. तो चारों ओर की सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो. బాగా చెప్తారు, ఈ 4 ప్రకారమైన సేవలో ఏదో ఒక ప్రకారం పోనీ మీకు సాధ్యమైంది ఏదో దాన్ని చేస్తూ పోతూ ఉండండి. అయితే సేవ నుంచి వంచిత్ కావద్దు. ఏంటంటే సేవ నుంచి మనకు సత్యుగంలో పొజిషన్ దొరికేది. మీరు సేవ నుంచి వంచిత్ కాకుండా సేవ చేస్తూ ఉండండి. 24 గంట సేవాదారి బన్నా. బాబా మనకు 8 గంటల సేపు యోగి కామని చెప్పినారు. అయితే సేవాదారి మాత్రం 24 గంటల సేపు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పినారు. 24 గంటల సేపు సేవాదారి మీరు అయినారా? 8 घंटे के योगी वहाँ सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है ना? బాబా చెప్తారు, 8 గంటల సేపు మాత్రమే యోగి సేవాదారి కాదు. ఏం యాడ్ చేశారు బాబా? నిరంతర్ సేవాదారి. ఈజీయా? ఏం లేదంటే నువ్వు స్వసేవ బాగుందా? స్వసేవలో బిజీగా ఉండండి. అంటే మన జీవనాన్ని పరివర్తన చేసుకొని 4 సబ్జెక్ట్స్లో నేను పాస్ కావాలని అనుకొని మన సేవ మనం చేస్తూ ఉండేది కూడా ఎంత ఈజీ. సో నిరంతరంగా సేవ చేసుకునేదానికి మీరే ఛాన్స్ తీసుకోవాలి. जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हैं. कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते. लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा विधि पूर्वक बिजी रह सकते हो ना, तो सेवा की सब्जेक्ट्स में మార్క్స్ జమ అవుతీ జాయింగ్. చాలామంది బిడ్డలు ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళ హెల్త్ బాగాలేదు, అందువల్ల చెప్తారు నేను శారీరకంగా ఏ సేవ చేసానికి లేదు అని చెప్తారు. మరి కొందరికి టైం దొరకదు, చాలా బిజీగా ఉంటారు. ఆఫీస్ పని ఆ పని ఈ పనిలో బిజీగా ఉంటే దానివల్ల చెప్తారు నాకు సేవ చేసానికి టైమే దొరకలేదు అట్లా.
అయితే బాబా చెప్తారు ఈ 4 ప్రకారమైన సేవలు ఏదైనా ఒక ప్రకారం విధిపూర్వకంగా చేసి బిజీగా ఉండొచ్చా లేదా? చేస్తారా బిజీగా? ఏదైనా ఒక్క ప్రకారమైనా మీరే తీసుకొని ఛాన్స్ సేవ చేస్తూ ఉండండి. तो सेवा की సబ్జెక్ట్ में మార్క్స్ జమా అవుతూ జాయింట్ చేస్తూ ఉంటే ఈ 4 ప్రకారంలో ఏదైనా అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండండి. మార్క్స్ జమ అవుతానే ఉంటుంది. ఒకవేళ అన్నీ చేస్తానికి కాలేదంటేను సెలెక్ట్ చేసుకొని చేస్తూనే ఉండండి. तो ये मिले तो अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाती है. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు ఎట్లా డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్లో కూడా మనకు మార్క్స్ వచ్చేస్తే ఫైనల్లో ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటుందా లేదా? అట్లా అన్ని ప్రకారమైన సేవ చేయండి. సేవా సబ్జెక్టుది వాల్యూ కూడా తెలుసుకొని సేవ చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. तो जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होता है वैसे यज्ञ सेवा व स्व सेवा करने का भी मनसा सेवा करने का भी इतना ही महत्व है. इसके भी कितने नंबर जमा हो जाते. బాగా చెప్తారు. ఏ విధంగా వాణి ద్వారా సేవ ఎవరు చేస్తారు? అక్కడ పోయి భాషణ చేస్తారు, ఇక్కడ పోయి భాషణ చేస్తారు, ఎంత చేస్తారు, కోర్సు ఇస్తారు, వాణితో ద్వారా మార్క్స్ జమ అయిపోతూ ఉంటుంది. అదే సేవ అని కాదు. యజ్ఞ సేవ చేస్తే దాంట్లో ఎంత మార్క్స్ జమ అవుతుంది. స్వసేవ చేసుకుంటే దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ బాగా మార్క్స్ వస్తుంది. ఇంత వాల్యూ ఉంది సేవలు. అర్థమైందా? నంబర్ ముందు కూడా రావచ్చు. మనం సేవా ఆధారంలోనే ఈ మాలలో మాడి ర్యాంక్ ముందు రావచ్చు. మనం तो हर प्रकार की सेवा के नंबर इतनी ही है. అన్ని ప్రకారమైన సేవ ఏ ప్రకారమైన చేయండి దాని వాల్యూ అంతే, దానికి నంబర్ అంత దొరుకుతుంది. लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं उनके इतने नंबर जमा हो जाते हैं जो एक व 2 प्रकार की सेवा करते हैं. బాగా చెప్తారు. ఎవరు 4 ప్రకారమైన సేవ చేస్తారో వాళ్ళకు చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ జమ అవుతుంది. ఇట్లా కొందరు ఒక సేవ 2 సేవ చేస్తారు, దాంట్లో ఎంత మార్క్స్ వస్తుందో అంతే. అయితే 4 ప్రకారమైన సేవ చేసే వాళ్ళకు ఎంత ఎక్కువ బాగా మార్క్స్ జమ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల లక్ష్యం పెట్టుకోండి, అన్ని ప్రకారమైన సేవ నేను చేస్తూనే ఉండాలి, నిరంతరంగా చెయ్యాలి. అట్లా సేవా సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ. అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరిని తృప్తి చేసానికి కూడా. तो फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते हैं 2 प्रकार की तो कर सकते हो ना, तो నిరంతర సేవాదారి బను. ఒకవేళ 4 ప్రకారమైన సేవ చేసానికి కాలేదంటేను 2 ప్రకారమైన సేవ అయినా చేసుకోవచ్చా లేదా? నిరంతర సేవాదారి కావచ్చు, నంబర్ తీసుకోవచ్చు. तो इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवादारी सहज बन. సో సేవ నుంచి ముందు పోతూ ఉంటారు. అందుకే బ్రాహ్మణ జీవన అంటే నిరంతర సేవాదారి, సహజ యోగి. ఎంత సేవాదారి అంత సహజ యోగి కూడా అయిపోతారు. जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा हुआ हो, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा हुआ रहे. ఎట్లా చాలామంది యోగం కంటిన్యూగా కాన్స్టెంట్గా లింక్ ఉండాలి అట్లా అనుకుంటారు, అటెన్షన్ పెట్టుకుంటారు. నిరంతరంగా బాబా దగ్గర నా లింక్ ఉండాలి అట్లా సేవాది కూడా లింక్ ఉండాలి అని బాబా చెప్తారు. లింక్ అంటే కనెక్షన్. जैसे याद में भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी मनन का, कभी रूहानियत का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हैं. బాగా చెప్తారు. బాబా తలంపు మనం ఇట్లా వెరైటీగా చేస్తాం అంటే తలంపే, అది అన్ని ప్రకారం చేస్తే కూడా తలంపే వెరైటీ ప్రకారమైన స్టేజెస్ని అనుభవం చేస్తాం.
ఒకసారి బీజ రూప అవస్థని అనుభవం చేసానికి మనం ప్లాన్ వేసుకొని కూర్చుంటాం. ఒకసారి ఫరిష్తా స్వరూప స్టేజ్ అనుభవం చేస్తాం. ఒకసారి మనం చింతన చేస్తూ ఉంటాం. ఒకసారి బాబా దగ్గర ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే టోటల్గా భిన్న భిన్న స్టేజెస్ ఉంటే కూడా అదంతా తలంపున సబ్జెక్ట్లో వచ్చేస్తుంది. నిరంతర తలంపులో అది లెక్క వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా మన సేవలు కూడా వెరైటీగా చేసి निरंतर सेवादारी लेखलो వచ్చేయాలి. ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं. శ్వాసోశ్వాస యాదోర్ సేవ బాబా చెప్తారు. అట్లనే ఈ 4 ప్రకారమైన సేవ ఏం చెప్పినారు, వెరైటీగా అది చేస్తూ ఉండాలి నిరంతరంగా. సేవ లేదంటే మన జీవనమే లేదు. బ్రాహ్మణ్ జీవనం ఎందుకు తీసుకున్నాం? బాబా తలంపు మరి సేవ. ప్రతి శ్వాసలో కూడా బాబా తలంపు మరి సేవాని సేవ రెండు చేరి చేరి ఉండాలి. ఇస్కో కైతే హే బ్యాలెన్స్. దీన్నే బ్యాలెన్స్ అని చెప్తారంటే రెండు సమానంగా ఉండాలి. ఎంత సేవ చేస్తారో అంత తలంపు కూడా చేసి బ్యాలెన్స్లో పెట్టుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ అంటే రెండు ఈక్వల్గా ఉండేది దీని అర్థం. तो अभी ही हर समय बैलेंस ब्लेसिंग से ब्लेसिंग्स प्राप्त होती అనుభవ कर सकते. బాగా చెప్తారు. అప్పుడు ప్రతి సమయం కూడా మనం బ్యాలెన్స్ ద్వారా బ్లెస్సింగ్స్ ప్రాప్తి అవుతుంది, బ్లిస్ఫుల్ లైఫ్ కూడా ప్రాప్తి అవుతుంది. అంటే ఆశీర్వాదం కూడా మరి ఆనందం కూడా ప్రాప్తి అవుతూ పోతూ ఉంటుంది. तो दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज़ निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ रहे हैं, उड़ती उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं. అప్పుడు నిరంతరంగా మనకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. నేనే వాస్తవంగా ఏమీ చేయలేదు, ఆశీర్వాదం ఆధారంలో నాకు పాలన అవుతూ ఉంటుంది. ఆశీర్వాదం ఆధారంలో నేను ఎగురుతూ పోతూ ఉన్నాను. ఇది ఆటోమేటిక్ అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఆశీర్వాదం ఎవరిదైనా మనకు ప్రాప్తి అయితే మనం చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. మన ప్రయత్నం ఏమీ ఉండదు, ఆశీర్వాదం ఆధారంలో అన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే దానికి ఆధారం యాదోర్ సేవ बैलेंस. तो मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्यों क्या कैसे इन सब प्रश्नों से मुक्त हो करके सदा प्रसन्न रहेंगे. చాలామందికి ఏమవుతుందంటే, అయ్యో నాకెందుకు సఫలత అని కాలేదు, నాకెందుకు ఇట్లా అవుతుంది, నాకెందుకో యోగమే కుదరలేదే, ఎందుకు ఏమి ఎట్లా, ఈ ప్రశ్నల నుంచి ముక్తి అయ్యేదానికోసం బాబా చెప్తారు యాదోర్ సేవ నిరంతరంగా చేసుకోండి. అప్పుడు సదా ప్రసన్న చిత్తుగా ఉంటారు. ప్రశ్నలు సమాప్తి అయిపోయేసి ప్రసన్న చిత్. తన జీవనంలోనే తనకు చాలా ప్రశ్నలు ఉంటుంది. నాకెందుకు ఇట్లా అవుతుంది, ఇది ఎట్లా అవుతుంది, ఎట్లా అయితే ఏమి అని బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, సేవ చేస్తూ ఉండండి, ప్రసన్న చిత్తు వస్తుంది. సఫలత సదా జన్మసిద్ధ అధికార్ కే రూప్ మే అనుభవ్ కర్తే రహేంగే. అప్పుడు సఫలత మన జన్మసిద్ధ అధికార రూపంలో మన అనుభవం చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా చెప్పం, పతా నహీ క్యా హో గయా, అయ్యో ఏమైందో తెలియలేదే, ఇట్లా అయిపోయిందే, అట్లా అంతా చెప్పండి. సదా సఫలత ఉంటుంది. సఫలత ఉంటుందా లేదా అని కూడా డౌట్ లేదు. అతని మీద డౌట్ ఉండదు, ప్రశ్ననే రాదు. నేను ఈ సేవ చేస్తాను, దీంట్లో నాకు సఫలత ఉంటుందా లేదా, ఏమో ముందు పోదానో లేదో, ఏ ర్యాంకులో వస్తానో ఏమో, అట్లంతా సంకల్పం రాదు. మన పాటగా చేస్తూ పోతూ ఉండాలి, సేవను చేస్తూ పోతూ ఉండాలి, బాబా తలంపు వెరైటీగా చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. అప్పుడు ఈ ప్రశ్నలంతా సమాప్తి అయిపోయి మాస్టర్ త్రికాలదర్శి స్థితి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు విజయం నాదే అట్లా అని అనుభవం అవుతుంది. ఇది మాత్రం గ్యారంటీ. నిశ్చయ और నష సదా అనుభవం కరెంगे. విజయ నాది అట్లా అని నిశ్చయంగా నషాతో అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు యాదో సేవ బ్యాలెన్స్లా ఉంటాయి. तो यही ब्लेसिंग्स की निशानी है.
అర్థమైందా? నిశ్చయ నశ విజయ నాది అయ్యే ఉంది అట్లా అని నశాల ఉంటాయి. ఇవే ఆశీర్వాదాన్ని నిశాని ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़ती, सदा युद्ध की स्थिति में जीवन बिताते। ये बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा को दे के नहीं जा सकती, इसलिए निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन బాగా చెప్తారు. బ్రాహ్మణ జీవనంలో వచ్చినారు. మన ఉండే యుగం ఎంత మహాన్ యుగం. బాప్ దాదాకు మన అధికారి బిడ్డలు ఎంత ఈజీగా అన్నీ మనకు దొరకాలి, ఈజీగానే దొరకాలి. మన అధికారి ఎందుకు కష్టపడేది? బాగా చెప్తారు. ఇట్లా జీవన మంచి జీవనంలో వచ్చి కూడా లోపల ఎందుకు ఏమి ఎట్లా అట్లా ప్రశ్నలు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు బిడ్డలు. అట్లా బాబాకు చూసేయానికే కాలేదు. పాపం బిడ్డలు ఇంత కష్టపడుతూ ఉన్నారు అట్లా. అందుకే బాబా చెప్తారు నిరంతర్ యోగి నిరంతర్ సేవాధారి అయిపోతే అన్నీ మీకు ఈజీగానే దొరికిపోతుంది, సదా ఈజీగా దొరుకుతుంది. మరి ఇక్కడ పురానే బచ్చోं की आश पूरी हो गई, पानी की सेवा करने वाले सेवादारी बच्चों को शाबाश देते हैं, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है. అంటే పాత బిడ్డలు వచ్చినారు ఇక్కడ, బాబా బిడ్డలు కూడా వాళ్ళ ఆశ అంతా పూర్తి అయిపోయింది. మరి నీళ్ళ కోసం ఎవరు సేవ చేసినారు? అక్కడ ఆ సమయంలో నీళ్ళ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండింది. స్నానం చేయాలి, ఎంత నీళ్ళు కావాలి, ఇంతమంది స్నానం చేయాలి, బట్టలు ఉతకాలి, మరి ఒక్కొక్కరి ఎంత నీళ్ళు కావాలి రోజంతా. మరి వంటకు నీళ్ళు కావాలి, తాగేదానికి నీళ్ళు కావాలి, నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండింది. అయితే కొందరు వచ్చి నీళ్ళది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశారు, నీళ్ళ సేవ చేసినారు. అట్లా సేవాదారులకు బాబా శబాష్ చెప్తారు. ఇట్లా అనేక ఆత్మలు వచ్చినారు, వాళ్ళ ఆశను పూర్తి చేసినారు. రాత్రి పగలు ఎంత వాళ్ళు నది దగ్గర ఉండి ట్యాంక్ నిండా నీళ్ళు మోసి నిండుస్తూ ఉంటుంది, కింద ఉంటే సంపంత. నిద్ర కూడా త్యాగం చేసినారు, రాత్రి పగలు సేవ చేసినారు సహయోగి ఆత్మలు. సో నిద్రా జీత్ బన్ ప్రకృతి జీత్ బి బన్ గయి. వాళ్ళు నిద్రా జీతం అయిపోయినారు, ప్రకృతి జీతం అయిపోయినారు. నీళ్ళు ప్రకృతి, నీళ్ళే లేదే పాయింటే లేదు. వాళ్ళు ఎంత నీళ్ళు నిడిచిపెట్టేశారు రాత్రి అంతా. నిద్రా జీత్సు ప్రకృతి జీత్ అయి అంటే నిద్రా జీత్ అయ్యి ఎంత నీళ్ళు నిండిచేశారు, प्रकृति जीत కూడా అయిపోయినారు. तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, तो रहने का, भोजन के समय पर भोजन तैयार करने का, भिन्न भिन्न सेवाएं के जो भी निमित्त है उन सबको थैंक्स देना. బాగా చెప్తారు. మధుబన్లో ఎన్ని ప్రకారమైన సేవాదారులు, మధుబన్ సేవాదారులు. కొందరు ప్లాన్ వేసేవాళ్ళు సేవాదారులు, కొందరు నీళ్లు తీసుకొచ్చే సేవాదారులు, కొందరు అందరికీ రెస్ట్ ఇస్తారు, అకామిడేషన్ సేవ, రిసీవ్ చేసే సేవ, భోజనం కరెక్ట్ టైంలో తయారు చేసిన వాళ్ళు సేవ, ఇట్లా వెరైటీ సేవలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ ఇవ్వాలని చెప్తారు బాబాను థ్యాంక్స్ ఇస్తారు. మనం కూడా థ్యాంక్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. వాళ్ళందరూ లేదంటే మనం మధుబన్ పోయే ఎట్లా హాయిగా ఉంటాం. తో బాప్ దాదాతో దే రహే సభీకు. బాప్ దాదా ఏమో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తారు, మనం కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. तो दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे इतने सहज कार्य
చలా రహే హై. మనుషులందరికీ పాపం ఒక్క బిందె నీళ్ళు లేదంటే కూడా వాళ్ళకి ఎంత కష్టం ఇంట్లో వాళ్ళు నడిపించేది. నీళ్ళు 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 నారుస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇంత పెద్ద పార్టీ వచ్చినా కూడా ఎంత ఈజీగా కార్యం జరిగిపోదానే ఉంది. ఎంతమంది ఎన్ని థౌజండ్స్లో వచ్చినారు, చాలా థౌజండ్స్. सो कितने आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं. आप भी सहयोगी बने हो ना. బాబా అడుగుతారు, మీరు కూడా సహయోగి అయినారా? మధుబన్ నివాసులు మనకు ఎంత రెస్ట్ ఇచ్చి ఎంత ఈజీగా ఎంత నీళ్లు మనం యూస్ చేసుకుంటాం, కావలసినంత నీళ్లు యూస్ చేసుకునేస్తామని. మధుబన్ నివాసి సేవాదారులు నిమిత్తంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి మీరు కూడా సహయోగం ఇస్తారా అని అడుగుతారు. మనం కూడా సహయోగం ఇవ్వాలి. ఇట్లా టైంలో ఎక్కువ నీళ్ళు ఖర్చు చేయకూడదు, బుద్ధి ఉండాలి కదా మనకు కూడా. పాపం వాళ్ళు ఎంత మోస్తూ ఉన్నారు, మనం పాటికే ఎంత కావాలో అంత ఖర్చు చేసేది. బకెట్ మాతలు కింద పోసేస్తారు. అట్లా అంతా ఉండకూడదు. లిమిట్గా యూజ్ చేస్తే మనం కూడా వాళ్ళకు సహయోగి అవుతాం. तो जैसे वो सहयोगी बने हैं, आप फल मिल रहा है, वैसे आप सभी की हर कार्य में जैसे समय उसी प्रमाण चलते रहे. आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता है. బాబా చెప్తారు, ఏ విధంగా మధుబన్ నివాసులు ఎంత సహయోగం ఇస్తారు. మన కోసం వంట చేసేది, మన కోసం అకామిడేషన్ రెడీ చేసేది, మన కోసం నీళ్లు తీసుకువచ్చేది. మనం కూడా మధుబన్ నివాసులకు ఎట్లా సహయోగం ఇవ్వాలంటే అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి. అన్నిట్లో అడ్జస్ట్ అయ్యేదే సహయోగం ఇచ్చేది అని అర్థం. లిమిట్గా నీళ్లు యూస్ చేసేది. వాళ్ళకు మనం ఎక్కువగా శ్రమ ఇవ్వకూడదు. మధుబన్ నివాసులకు మన కార్యం కూడా మన సమయానుసారంగా సరిగ్గా నడుచుకునే విధానం కూడా మనం తెలుసుకుని వాళ్ళకు సహయోగం ఇవ్వాలి. అప్పుడే మన సహయోగంతో వాళ్ళకు కూడా ఫలం దొరుకుతుంది. तो बाप दादा मुबारक दे रहे थे. सतयुग में दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया है. బాబా చెప్తారు, సత్యుగంలో నీళ్ళ నది ఏమి, పాలు నదియే పారేది. అయితే ఈ సంగమ యుగంలో నీళ్ళు ఎంత వాల్యుబుల్, గీ సమానం. నెయ్యి ఎంత యూస్ చేస్తాం మనం, అంత కొంచెం యూస్ చేయాలని నీళ్ళు. అర్థమైందా? घी नदी नकली में आ रही है. पानी घी बन गई. ये तो अमूल्य हो गया ना. బాగా చెప్తారు, నీళ్ళే నెయ్యి సమానం. నెయ్యి ఎంత వాల్యుబుల్, నెయ్యి ఎంత కాస్ట్లీ కూడా, దాని సమానం అయిపోయింది నీళ్ళు. ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎంత వెల జాస్తి అయిపోయింది. సో నీళ్ళకు కూడా వాల్యూ ఇవ్వాలి. घी సమాన వాల్యూ అమూల్యమైనది. तो इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहे. फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना. మనుషులు పాపం ఎంత కష్టపడతారు, ఎంత అరుస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు దొరకలేదు. బ్రాహ్మణ ఆత్మలు ఇక్కడ అన్నీ ఈజీగా దొరుకుతుంది. బ్రాహ్మణ్ అయిన దానివల్ల అన్నీ ఈజీగా దొరుకుతుంది. అందువల్ల మనం కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని నడుచుకోవాలి అక్కడ మధుబన్లో. तो कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है. इसलिए राजयुक्त बन कर के परिस्थिति में राजी रहने का भी अभ्यास बढ़ाते चलो. బయట వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తే మనకు అన్నీ హాయిగా ఉంది అంటే మనం కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని రహస్యయుక్తంగా పరిస్థితిలో మనం అడ్జస్ట్ అయిపోయి నడుచుకునే విధానం కూడా మనకు తెలియాలి. మధుబన్ నివాసులకు మన కష్టం ఇవ్వకూడదు, సహయోగం ఇవ్వాలి. तो सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकारों को अनुभव करने वाले
सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग्स के अनुभव करने वाली बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते అంటే ఎవరు ఇట్లా నిరంతరంగా యోగి అయ్యి నిరంతర సేవాదారి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు అయినారు, సదా త్రికాలదర్శి అయ్యి సఫలత అనే అధికార రూపంలో అనుభవం చేసేవాళ్ళు, సదా ప్రసన్న చిత్ సంతుష్ట శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ప్రతి సెకండ్న కూడా అంటే ప్రతి సెకండ్ ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవం చేసేవాళ్ళు బిడ్డలు. విధాత వరదాత బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. అటుమీద ఆశీర్వాదాన్ని దాదీకు చాలా పెద్ద ఆశీర్వాదం. కుమారిక దాది ఏ సంకల్పం చేసినారు, సర్వ ఆత్మను శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో అన్నీ దొరికింది. ఆశీర్వాదాన్ని మాలలో దాది ఫస్ట్ ఎవరు నిమిత్తంగా అయినారు వాళ్ళని బాప్దాదా వెంట అందరూ గుణం గాయం చేస్తారు. నిమిత్త ఆత్మలది గుణాలు బాప్దాదా సమానం. అందుకే బాప్దాదా వెంట చేరి బిడ్డలది కూడా పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకే బాబాకు మాత్రమే పూజ కాదు, శాలిగ్రామ్ రూపంలో సహయోగం ఇచ్చిన వాళ్ళందరిది కూడా పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది. దాది వాళ్ళది స్పెషల్ పూజ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందరూ ఆశీర్వాదాన్ని పాత్ర అయినారు. ఏంటంటే దాది వాళ్ళు కూడా ఎంత బాగా ప్లాన్ వేసి మన అందరికీ రెస్ట్ ఇచ్చేదానికి ఎంత చేస్తారు బాబా సేవ. మరి वरदान विनट संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाली वरदानी मूर्त भाव. संतुष्टतादी विशेषता मरी श्रेष्ठता द्वारा सर्व आत्मलू इष्ट अय्येवाళ్ళు वरदानी मूर्त भाव, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वो अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन जाते हैं. బాబా చెప్తారు, ఎవరు స్వయం సంతుష్టంగా ఉండి స్వయం ద్వారా సర్వ ఆత్మల్ని సంతుష్టంగా చేస్తారు, ఇట్లా ఆత్మలు ఇష్టదేవతాను అవుతారు, అష్టదేవతాను అవుతారు. तो इससे बड़े से बड़ा गुण कहो, सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो, यही विशेषता है. वह श्रेष्ठता कहो, वो संतुष्टता ही है. బాబా చెప్తారు, అన్నిటికంటే పెద్ద గుణం కానీ పెద్ద దానం అంటేను సరి, పెద్ద శ్రేష్ఠ విశేషత అంటేను సరి, అది సంతుష్టత. సో సంతుష్టత అని చాలా పెద్ద గుణం, సంతుష్టత అని చాలా పెద్ద దానం, అదే విశేషత, అన్ని గుణాల్లో శ్రేష్టం. అది మన దగ్గర ఉండాలి. संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन सकती है. संतुष्ट आत्माने ప్రభు ప్రియ కూడా అవుతుంది, లోకప్రియ అవుతుంది, స్వయం ప్రియ అయిపోతుంది. ऐसे संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होती है. ఇట్లా ఎవరు సంతుష్టంగా ఉంటారో వాళ్ళే వరదాని రూపంలో చాలా ప్రసిద్ధిగా ఉంటారు. వాళ్ళు వరదాని అవుతారు, సంతుష్టంగా ఉండేవాళ్ళు. अभी अंत के समय में महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होंगी. అంటే ఇప్పుడు అంత సమయంలో మహాదాని కంటే వరదాని రూపంలోనే సేవ ఎక్కువ అవుతుంది. మహాదాని అంటే వాచా సేవ చేసేది. ఇప్పుడు వాచా సేవ ఎక్కువగా ఇక్కడ జరుగుతుంది. దానికంటే జాస్తి ఎక్కువ సేవ కావాల్సింది వరదాని రూపంలో. అంటే మనం అందరిపైన శుద్ధ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అది ప్రాప్తి అయిపోతుంది. అట్లా వరదాని రూపంలో సేవ చేయాలి. స్లోగన్ విజయ్ రతన్ ఎవరు ఎవరు మస్తక్లో సదా విజయ్ కా తిలక్ చమకతా है. विजय रतन वो है जिसके मस्तक पर सदा
విజయ్ కా తిలక్ చమక్తా హో. విజయ రతన్ ఎవరంటే ఎవరు మస్తకంలో సదా విజయాన్ని తిలకం మెరుస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళే విజయ రతన్. మరి ఈరోజు 3వ ఆదివారం, అంతర్రాష్ట్రీయ యోగ దివస్. అందరూ సహోదరులు బీకేస్ అందరూ కంపల్సరీగా 6:30 నుంచి 7:30 వరకు విశేష యోగ అభ్యాసం చేయాలి. నేను ఆత్మ పూర్వజ్ ఆత్మ, అట్లా అని ఆ పూర్వజ్ స్థితిని ఇమర్జ్ చేసుకొని మొత్తం వృక్షానికి సర్వశక్తులు సకాష్ ఇచ్చేవాడు, సకాష్ ఇచ్చే సేవ చేయాలి. అర్థమైందా? నేను ఆత్మ పూర్వజ్ ఈ కల్పవృక్ష కింద కూర్చొని మొత్తం వృక్షానికి శక్తిని పాస్ చేసే సేవ చేయాలి. ఈవినింగ్ 6:30 నుంచి 7:30 వరకు. ఓం శాంతి. शुभ कामना है हृदय में हमारे शुभ भावना है सभी हो सुखी शांत शुभ कामना